అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి లేవు కనీసం ప్రశాంతంగా ఉన్నది. ఒక అమ్మాయి రండి అమ్మా, ఒక అమ్మాయి రండి ముందులో ఉన్నారమ్మా. జస్ట్ టచ్ చేస్తే చేతులు జోడించండి, కళ్ళు మూసుకోండి. హరి ఓం మయం ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. ఓం దేవీం వాచమజనయంత దేవాస్తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి సానో మంద్రేశమోర్జం దుహానా ధేనుర్వాగస్మానుపసుష్టుతైదు యశో నామరూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమంగళాం తయో సంస్మరణాత్ పుంసాం సర్వతో జయమంగళం. లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవ తేషాం ఇందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దన. ఆపదామపహర్తారం ధాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. సుముఖశ్చ ఏకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణిక లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిప ధూమకేతుర్గణాధ్యక్ష బాలచంద్రో గజానన వక్రతుండ శూర్పకర్ణ హే రంభా స్కందపూర్వజ. షోడశైతాని నామాని యప్పడే శృణ్యాదిపి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తదా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే. ఓం ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః. ఓం వాణీ హిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః. ఓం అరుంధతీ వశిష్టాభ్యాం నమః. ఓం సీతారామాభ్యాం నమః. ఓం సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో నమః. ఓం జగదంబాయై నమః. ప్రార్థనాపూర్వక నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. ఓం జగదంబాయై నమః. ధ్యాయామి, ధ్యానం సమర్పయామి. ఆవాహయామి, ఆసనం సమర్పయామి. పాదయోః వాద్యం సమర్పయామి. హస్తేషు అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ముఖే ఆచమనీయాని సమర్పయామి. కుంకుమోక్త ముఖాది పరిమళపడవాసాదిక ద్రవ్యాన్ని సమర్పయామి. నేను చెప్పింది అనండి అందరూ. శరదిందు సమాకారే పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి వాసరా పీఠనలి సరస్వతి నమోస్తుతే. సరస్వతి నమోస్తుతే. సరస్వతి నమోస్తుతే. శుద్ధాం బ్రహ్మ విచార సార పరమాం ఆద్యాం జగద్వ్యాపిని వీణా పుస్తక ధారణి అభయదాం జాడ్యాంధ ధారాపహాం హస్తే పాటిక మాలికాం విదదతీం పద్మాసనే సంస్థితాం వందే తాం పరమేశ్వరీం భగవతీం బుద్ధిప్రదాం శారదాం బుద్ధిప్రదాం శారదాం జగదంబా మాతా కీ జై. శారదా మాతా కీ జై. జ్ఞాన సరస్వతి మాతా కీ జై. హర నమ పార్వతీపతి హర హర మహాదేవ హర శంభో శంకర.
కొంచెం కొంచెం ఇందులో బట్టి నీళ్ళు కాబట్టి నీళ్ళు ओम भो स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्यद्वक्यं वर्षिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतो सर्वसी स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम मध्य मध्य उदिकवाणी समर्पयामि पूर्वाभूषणम् उत्तराभूषणं पादप्रक्षालन हस्तप्रक्षालनानि समर्पयामि सार्वभौमाय मंगलम जगदम्बायै नमो नमः कर्पूर मंगल नीराजन दीपानि समर्पयामि नमस्कार మీరందరూ ఎక్కడ నమస్కారం చేయండి అందరూ Hello children, today you are going to write the main exam. This is one of the turning point of all of you. No doubt all prepared very well and under the blessings of our Santosh sir, and he contributed a lot of time and conducted so many tests. So you know all the concept and formulas, everything, and definitely you will write well, and Goddess Saraswati definitely she will shower her blessings to all of you, and don't get stressed in the examination. Okay, this is common thing only, and if you are not knowing the answer, don't worry, just you think of write that what it is 2 times 3 times you read the question, definitely you will get the answer for that particular question, and all are tricky questions only, and the difficulty level if you see that seems to be difficult but tricky only. Small here and there, if you just go and little, if you understand, you can do well. And the questions are like this, it will be mixed one with the other. Okay, concept inga formula ku mix ayi untadi. CBSE print atla maaripoyindi. So sometimes you will get easy questions, sometimes you will get difficult questions. And now that your answer paper will be evaluated digitally, no manual evaluation, direct evaluation. So the teachers will get a digital paper and they will do evaluation. So step-wise mark they are giving. So don't jump the steps. Steps compulsory రాయండి, ఫార్ములా రాయండి, సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. ఓకే, కొంచెం ఇది వద్దు. Don't get frightened in that case. Plan and then you do the work properly so that you can complete the exam in the stipulated time. Okay, so on blessing, God blessing, definitely all can write well, right? And at the same time we will pray Lord of Jesus, and then this this mosque area, that is all the areas, it will be all that God will give enough support, enough courage to all of you so that you can write the exam well. Okay, so wish you all the best.
మేడం రండి కుదరండి మేడం. మేడం మ్యాథమెటిక్స్ గురించి కొంచెం మేడం మీరు మాట్లాడండి. మేడం మ్యాథ్స్ గురించి చెప్పండి. Try to complete the whole paper in 2.5 hours itself, and the last half an hour you have to keep for once again rechecking, and if any question is left, for that you have to keep. Okay, don't waste time and don't forget to write the formula. Formula రాసినందుకు కూడా మార్క్ ఉంటుంది. ఫార్ములా రాయండి. తర్వాత క్వశ్చన్ పేపర్ మీద ఏమీ రాయొద్దు. ఎక్కడో రఫ్ వర్క్ చేసి ఇక్కడ ఆన్సర్ రాయొద్దు. మార్క్స్ విల్ బి అలాటెడ్ టు యూ ఫర్ ద స్టెప్స్, నాట్ సింప్లీ ఫర్ ద ఆన్సర్. సో స్టెప్స్ కూడాను అక్కడే రాసేయాలి. రైట్ సైడ్ కొంచెం పెద్ద మార్జిన్ పెట్టుకొని అక్కడ స్టెప్స్ రాసి మీరు సొల్యూషన్ నీట్గా రాయాలి. ఎక్కడన్నా మధ్యలో రఫ్ వర్క్ ఎక్కువ వచ్చినట్టు అనిపిస్తే దాన్ని ఒక బాక్స్ లాగా చేసేసి అక్కడే చిన్నగా రఫ్ అని రాసేసి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ 15 minutes వేస్ట్ చేయొద్దు టైము. 1కి 2, 3 సార్లు. ఇఫ్ యూ రీడ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ 3 times or each question 3 times, you will answer it in 2 minutes. If you read only 1 time, you will answer it in 5 minutes. క్వశ్చన్ 3 times బాగా చదివితే కరెక్ట్ యాప్ట్ ఆన్సర్, కరెక్ట్ ఐడియా వచ్చి తక్కువ స్టెప్స్లో ఆన్సర్ రాసేయగలుగుతారు. ఓకేనా? బాగా చదివి బాగా క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదివి ఏంటి అడుగుతున్నారనేది చూసుకుని రాయండి. తర్వాత కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ గురించి అస్సలు భయపడదు. చూడడానికి క్వశ్చన్ ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది, ఏదేదో బొమ్మలు అన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో. నిజానికి అవే ఈజీగా ఉంటాయి. క్వశ్చన్ చదవండి 2-3 సార్లు. ఫస్ట్ 15 minutesలో కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ దానికి కనీసం 5 minutes స్పెండ్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఆల్ ద బెస్ట్ చిల్డ్రన్. అటెంప్ట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ ఎనీ మిస్టేక్ ఈస్ దేర్ in the question, 99.99% there won't be any mistake in the question paper. But by chance if any mistake is there, those who have attempted the question only will be given marks. ఎవరు ఆ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేస్తే వాళ్ళకే మార్క్స్ ఇస్తారు, అటెంప్ట్ చేయని వాళ్ళకి ఇవ్వరు. సో యూ అటెంప్ట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. వాట్ ఎవర్ యూ నో యూ రైట్ అట్లీస్ట్ సమ్ పార్ట్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ నో ద హోల్. అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్? ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్. సార్ రండి. గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్. ఒక నిమిషం తీసుకుంటాను నేను. ఆల్మోస్ట్ సార్ కూడా వచ్చారు. సరే ఓకే గుడ్. ఏం లేదు, ఆల్రెడీ మన శంకర్ సార్ మీకు కొన్ని సెక్షన్స్ చెప్పారు, అలాగే మాట్లాడద్దు చెప్పేది మీకే. ఇప్పటికే క్లాసులో సంతోష్ సార్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ అన్ని మీకు చెప్పుకుంటారు. ఈ లాస్ట్ మినిట్లో ఎక్స్ట్రా ఏమి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏం చెప్పదలుచుకోలేదు. జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రెండు మాటలు చెప్తా తల్లి నేను. చూడండి, ఏ మూమెంట్ కోసం అయితే మీరు వెయిట్ చేశారో, ఇన్ని రోజులు కష్టపడి ఆ మూమెంట్ వచ్చేసింది. ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ. 3 గంటల్లో మీరు ఎంత బాగా మీరు అక్కడ ప్రజెంట్ చేయగలుగుతారో మీకు అంత మంచి గుడ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఓకేనా? తర్వాత ఇప్పుడు నుంచి ఏం చేయాలంటే మనసుని ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంచగలిగితే అది అంత వేగంగా పనిచేస్తుంది. ప్రశాంతంగా కూర్చోండి, వెళ్ళండి. మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వగానే రీడింగ్ పార్ట్ టైం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పర్టికులర్గా రీడింగ్ కోసమే యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ తరువుగా చదవండి. అక్కడ అసలు ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. మేడం చెప్పినట్టు 1కి 2 సార్లు చదివితే మీకు మైండ్లో ఫ్లాష్ అవుతుంది. రీడింగ్ టైంని రీడింగ్ కోసమే ఉపయోగించండి. ఆ టైంలో కూడా మనసు చాలా నిశ్చలంగా ప్రశాంతంగా ఉండాలి. దాని తర్వాత మంచిగా తెలిసినవన్నీ ఆన్సర్ చేయండి. ఏ ఒక్క క్వశ్చన్ని వదిలిపెట్టొద్దు. తర్వాత ఆ ఆన్సర్ చేసే పద్ధతులన్నీ మీకు సార్ చెప్పారు, అవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకోండి. చివరిలో మేడం గారు చెప్పినట్టు నేను ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ని అటెంప్ట్ చేశానా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి లాస్ట్ ఒక మినిమం 15 minutes మీరు ఆ టైంని స్పెండ్ చేయండి. రాశానా లేదా. ఇక్కడ ఇంకొక మాట, ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లంలో 2 పార్ట్లు ఉన్నట్టయితే మనం తొందరలో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ పార్ట్ వరకు సాల్వ్ చేస్తాం. దాని కింద ఇంకొంచెం ఎక్కడో ఒక లాస్ట్ ఒక మాట ఉంటుంది అన్నమాట. ఫైండ్ ద డ్రా ద గ్రాఫ్ అని ఒకటి ఇచ్చుంటాడు. ఆ తర్వాత చివరిలో ఒక చిన్న లైన్ ఒకటి ఉంటాడు, ఫైండ్ ద ఏరియా బౌండెడ్ బిట్వీన్ ద 2 lines అలాంగ్ విత్ వై యాక్సిస్ అంటాడు. అది మర్చిపోతాం మనం. అంత మంచిగా సొల్యూషన్ టేబుల్ తయారు చేసాం, గ్రాఫ్ గీసాం, అంతా అయిపోయింది, ఫినిష్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తాము. ఈ కొంచెం పార్ట్ మర్చిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటున్నాయి అంటున్నా. కాబట్టి నేనేమంటున్నానంటే క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయబోయే ముందే ఒకసారి తరోగా చూడండి, ఏమి ఇచ్చారు, నేను ఏం రాయాలి, నేనేం రాసినా అని కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. చివరికి ఎస్ ఈ క్వశ్చన్ అంతా పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది అలా చూసుకుంటా పోండి. లాస్ట్ మాట, ఏ ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా అన్అటెంప్టెడ్గా వదలొద్దు. ఆల్మోస్ట్ మీరు చేసిన ప్రాక్టీస్ మోర్ దాన్ సఫిషియంట్. మీరు అంత మంచి ప్రాక్టీస్ చేశారు కాబట్టి నేనంటున్నా ప్రీ బోర్డు 1 కానీ ప్రీ బోర్డు 2 కానీ కంటే కూడా
ఈ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ పేపర్ చాలా చాలా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. బయటకు వచ్చినాక మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అదే కాన్ఫిడెన్స్ తోటి లోపలికి వెళ్ళండి, మీరు మంచిగా రాసొస్తారు. ఒకవేళ ఏదైనా ఛాన్స్లో ఒక్క క్వశ్చన్ మనకి కొంచెం ట్విస్ట్ అనిపిస్తుంది అనుకో, ఆ కాన్సెప్ట్లో మీరు ఏమేమి ప్రాక్టీస్ చేస్తారో నాలెడ్జ్ అప్లై చేయండి. దానికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్, దానికి సంబంధించిన ఫార్ములా, దానికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ వరకు మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి. రైట్, ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. ఆల్రెడీ చాలా చెప్పేసాం క్లాస్లో, టీచర్స్ చాలా చెప్పేశారు. ఒకటి, మీరు పీస్ఫుల్గా ఉండండి, కామ్గా రాయండి, కూల్ డౌన్, ఎలాంటి టెన్షన్ అవసరం లేదు, ఎలాంటి నర్వస్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఆర్డర్ వేరే వేరే ఉంటుంది, అన్ని పేపర్లు సేమ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో మీరు మీ ఆర్డర్లో వచ్చిన పేపర్ ఒకటి రెండు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నా, కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉన్నా నర్వస్ ఫీల్ అవ్వద్దు. దానికి టైం స్పెండ్ చేయండి, లాస్ట్ మూమెంట్లో ఖచ్చితంగా అయిపోతుంది. టైమింగ్ ఇంపార్టెంట్, హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒక సెక్షన్, అది ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి. ఒక సెక్షన్కి హాఫ్ అన్ అవర్ కన్నా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయకండి. 2.5 hours లోపు ఎగ్జామ్ అయిపోవాలి. లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం, డౌట్ ఉన్న ఇలాంటివి చెక్ చేసుకోండి. ఒకటే మంత్ర అంతే, ఏంటది, కామ్ డౌన్ ఉండాలి, కూల్గా ఉండాలి, నర్వస్ ఫీల్ అవ్వద్దు, టెన్షన్ పడదు. టెన్షన్లో 2+3 కూడా మీరు రాంగ్ రాసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ రాశారు 3.1 3.2లో, సో టెన్షన్ పడవద్దు. ఓకే, ఎలాంటి మిస్టేక్స్ చేయకుండా నీట్గా రాయండి, కాన్ఫిడెన్స్గా రాయండి. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. ఓకే, అమ్మాయి నిలబడండి. అక్కడే తీసుకోండి. అమ్మాయి నిలబడండి. ఆర్టికల్ తీసుకుంటాం.